हाँ जी, प्लीज। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सैनीत, जग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध, कौ नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक देह। जो सुख को है सदा शरण राम की लेह, कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक देह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, आज दा शब्द नंबर 5वां सोरठ राग दा 9वीं पातशाही दा। सो कौन करूगा जी? मैं कर देना। हाँ जी, थैंक यू। सोरठ महला नौवां। प्राणी कौन उपाव करे, जाते भक्त राम की पावे, जम को त्रास करे। रहाव कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन पुण्य करे। कौन नाम गुरु जाके सिमरै, भव सागर को तरई। कल में एक नाम कृपा निध, जाहे तपे गत पावै। और धर्म ताके समनाहन, ये विद बेत बतावै। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई। सो तुम ही बसे सो तुम ही में बसे, निरंतर नानक दर्पण न्याय। इसे प्राणी कौन उपाव करे, उसमें केड़ा हो जा उपाव करा जिस दे नाल की जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे। कि उस भक्ति नाल मैं
अपने जेड़े मरण का डर और वैसे भी दुनिया का डर जो है वो किस समय को दूर हो जाए, वो केड़ा उपाव मैं करें जिस नाल कि मैं इन चीज़ों तो दूर हट जावां। राव की पंक्ति है, कौन कर्म विद्या को कैसी धर्म कौन कौन करे, वो केड़ा मैं कर्म करा एक्शन करा जिस नाल कि मेरी जो ये नॉलेज बढ़ जाए, वो किहो जिहा धर्म होए जिस दे नाल कि मैं वो केड़ी धर्म ਨੂੰ मैं प्रैक्टिस करा, कोई वो धर्म है जिस नाल मैं कि ਇਹੋ जी नॉलेज अपनी ਵਧਾਵਾਂ जिस दे नाल कि मेरा राम दे नाल प्यार ਵਧੇ। कौन नाम गुर जाके सिमरे भव सागर तरई, कल में एक नाम कृपा ने जहाँ जपे गत पावे। कौन नाम गुर जाके सिमरे, वो केड़ा नाम है जिसमें मैं रिमेंबर सिमरन करा दे इस सागर भव सागर तो मैं इस दुनिया दे गेट तो मैं बाहर निकल जावा। कल में एक नाम कृपा ने जहाँ जपे गत पावे। इस कलयुग दा विच सिर्फ वो एक रब दा ही नाम है, वो ही एक खजाना है जिस मसीह नाल जिन्हां दी उस खजाने नूं मैं सिमरन करा जिस नाल कि मैं अपने आप नूं इस भवसागर तो दूर कर लवां। और धर्म ताके सम नाहन ए विद वेद बतावे, वो केड़ा रिलीजन है जिस नाल कि मैं अपने आप नूं उस जो है उस कंपेयर करा जिहदे नाल कि मैं अपने राम नाम नूं जप सका। वो इत्थे दे लिखे उन्होंने कि मैं वेद बतावे, वो केड़ा वेद है जिहदे नाल मैनूं बताए कि मैं केड़ा नाम जपां जिस नाल कि मैं इस भवसागर तो दूर हो जावां। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, वो केड़ा जेड़ा रब है वो दे सदा हमेशा सुख दुख तो दूर ही है। ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Anyone else? No one? हाँ जी, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? नहीं करो करो। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਾਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਾਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀਓ, you are more capable of saying, ਪਰ for some reason ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਕਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ I could be wrong, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ for some complex, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ, by virtue of so many years and practice and everything, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲ ਦਿਓ। when you speak, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਅਟਕੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਈ ਉਹ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੈਨਾ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, there was a stage, I have told everyone ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਵੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ I would make it sure ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ now that stage is not there. We all know it ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਭਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਮ ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਢਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਕਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਟ ਲੌਸਟ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਗੈਟ ਲੌਸਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਥਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ, ਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ 8ਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ 7ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? I need to be very careful. Now is the time ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। I have nothing to do what is my neighbor doing, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ I need to be aware। ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ? ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕੌਣ ਜੀ ਸਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਏ ਕੌਣ ਜੀ ਸਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ। We have to be sure about it. Is it plural, the Who prani? is this? Is Ji? prani is plural Singular. here or singular? Singular. ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। Singular है ना? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਓਏ ਮਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਤੇ this is the right approach to me. For others it could be different. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। You know, so we have to be very focused। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਸੱਚਿਆਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਨਕ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ that means ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਓ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਵਰਡਸ, no change, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੰਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹੈ। ਜੰਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗਾ।
है जी। विकार आया। हाँ, हर ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਨਨੈਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਮ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਂ ਮੈਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, a path that I choose, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। religiously I'm following this, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਪਾਂ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ, ਉਹ 5 ਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5 ਮਕਾਰ, ਮੈਥੁਨ ਮਿੱਦਿਆ, ਮੈਥੁਨ ਮਛਲੀ, ਮਾਸ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੰਮੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਨਨੈਸ, ਅਦਰਨੈਸ ਤੇ ਆਈਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਐਮ ਆਈ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸ? everyone knows about it, na, needless to reiterate। ਕੱਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਪੈ ਗੱਤ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ, ਔਰ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮ ਨਾ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਏਕ ਨਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਦ ਵੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ। ਵੇਦ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਵਰ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਤੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਰਾਹਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਤ ਗੁਸਾਈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ, that's how it is। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰੇ? Okay. Anyone else? चलिए आगे जी। Any question? No. Okay. सोरठ मेरा नौवां, माई मैं किन बिद, माई मैं
ਕਿਹ ਬਿਦ ਲੱਖੋਂ ਗੁਸਾਈ, ਲੱਖੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਲੱਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਿਸੇ ਬਿਦ ਲੱਖੋ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਂਗੀ। ਔਰ ਮਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਮੇਰੀ ਮਤ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹ ਬਿਦ ਲੱਖੋਂ ਗੁਸਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਲੱਖੋਂ ਗੁਸ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਆਲ ਦਿਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਮ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਮ ਵਾਜ਼ ਬੇਦ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਮੋਹ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੋ, ਮਹਾ ਮੋਹ, ਅਗਿਆਨ, ਤਿਮਰਮ, ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਜਾਈ। ਹੁਣ ਤਿਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਮੋਹ, I mean too much of the moh, then too much of agyan, too much of darkness, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਡਰ, ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਟੱਕਰਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕ ਮਹਾਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ, ਮੋਹ ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਜਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਦਾ ਮੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਮੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ। ਮਹਾਮੋਹ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਉਰਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Am I making sense? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Listening from the horse's mouth is the best way.
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਲਤ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਿੰਗਸ, ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਸਮਝ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋਗੇ? ਮਹਾਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਮਹਾਮੋਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ, ਤਿਮਰ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ, ਵੀਨਾ ਜੀ? ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਹਾਂਜੀ। ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, we have talked about it so many times. Anyway, ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ was in older times, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, that I got it right, I got it. So ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਤਿਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਤਿਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੋਹ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫਟਰ ਦ ਪੌਜ਼। ਨੋ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਤਿਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, that means ਤਿਮਰ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸੋ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੇਰੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਮਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਈਦਰ ਵੇ। ਆਈ ਸੈਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਯੂ ਮੇ ਨਾਟ ਯੂਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿਮਰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰਜਾਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਕਿੱਧਰ ਲਾਣਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੋਹ, ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹ ਐਂਡ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ। ਨਾਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ? ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਵਾਵੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਗਲ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੜ ਮਤ ਵਾਂਗੂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ। ਮਤਲਬ ਸਗਲ ਵਕਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਵੇਲੇ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਸਗਲ ਜਨਮ,
ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਭਰਮ ਮੈਨੇ ਭਰਮਣਾ, ਭਟਕਣਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਮੈਨੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ ਨਾ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਾਂ ਬਿਲੀਫ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਫੇਥ ਦਾ ਟਿਕਾ। ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡੋ ਭਰਾ। ਨਾ ਅਸਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਨਾ ਛੂਟੀ ਅਦਮਾਈ। ਹੁਣ ਅਦਮਾਈ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਨੀਚਤਾ, ਬੜਾ ਡਿਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਨਾ ਛੁਟਕੀ ਅਦਮਾਈ, ਅਦਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਨਨੈਸ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੋਮੇਨ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਨਸਟੈਡ ਵਿਖਿਆ ਸਖਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਸਤਕ ਤੇ ਵਿਖਿਆ, ਵਿਖਿਆ ਸਤਕ, ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਸਤਕ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਆਸਤਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ I am an apostle of all untruthful. Every untruthful thought, I am following it. ठीक है जी, इतना ही होएगा ना विख्या सकत। सो विख्या सकत रहे हो निस, दिन रात में गलत ख्यालां दे मैं पुजारी बनया रहा, उन्होंने मैं फॉलो करता रहा। यानी कि इत्थे जे मैं अपने आप को मनमत कह दिया, मैं मनमती आ रहा, ते वो भी ठीक, क्योंकि मैं गुरमत दा फॉलो नहीं कर सकिया ना, गुरमत ते ना छूटी अदमाई मेरी नीचता। नीचता इज अदमाई दा की है परमजीत जी? देखियो जरा, एनीवन ਉਹਦੇ ਚ महानकोश च नीचता, कटियापन, बुराई। घटियापन, हाँ जी, है ठीक है, क्योंकि नीचता कुछ थोड़ा जा नीवापन कह रहे हैं, नीवम नीचता, घटियापन, बुराई। हाँ जी, या ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਭਈ
ਨੀਵਾਂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Yeah. Low profile. ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, Okay. ਨੀਵਾਂਪਨ, ਲੋ ਗ੍ਰੇਡਡ। ਸੋ ਨਾ ਛੁਟਕੀ ਅਦਮਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਨਾ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। What does it mean? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, does it mean ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, does it mean ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਨ ਬਿਦ ਲਖੋਂ ਗੁਸਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। I somehow didn't do it or couldn't do it or didn't get the right kind of satsang or could not focus myself into satsang ਤੇ ਨਾ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਕਸਡ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰ ਗੋਇੰਗਸ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਦ ਲਖੋ ਗੁਸਾਈ, ਐਸ ਬਿਦ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So simultaneously I'm trying to test it. Any questions? Anji? Nada? आगे चलिए। और देखो सारे मुखातब ने, एड्रेसिव शब्द ने, मजे की गल है। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह भाई रे, जो भी गुरु साहब कहते हैं भाई रे, मन रे, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਐਡਰੈਸਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਟਡ ਜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਾ ਉਤਾਵਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆ। ਆਈਨੈਸ ਤੇ ਅਦਰਨੈਸ ਵਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਾ ਉਤਾਵਤ, ਕਹਿ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਲੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਘੰਟੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ। That's what it is. ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ
ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਉ ਧਾਵਤ ਕਹਿ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਈ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਿਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਣ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ? ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਟੁੰਬਣਾ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਸਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਸਿਉ ਰਚਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਹੈ। I used to, oh man, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸੀਗੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਥਾਟ ਫਿਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਸਟਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤਾਂ ਪਰਦਾਰਾ, ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਪਰਦਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾਰਾ, ਲੈ ਪਰਦਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੁਟੀ, ਬੀਬੀ, ਵਾਈਫ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵਲੀ ਨੀਅਰ ਹੈ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਹੈ, it may be mansion, it may be a state, it may be a car, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਉਧਰ ਬਚਾ ਨਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਕੋ ਮਤ ਸੁਣ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੀ ਬਸਾਵੇ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਰਚਿਓ, he absorbed, all the time absorbed। ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਐਵਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਸਾਂ once upon a time or today, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਲ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਵਨਨੈਸ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ, ਸੂਝਤ ਨਾ ਕਛ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਤੇ ਬੇਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇ। ਯੂ ਨੋ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ, ਸੂਝਤ ਨਾ ਕਛ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪੰਕਜ ਮੋ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਡੂਬੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹਾਂ, ਗੜੂੰ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਬਸਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਜਬ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਓ ਕਰਕਸ, ਮੈਂ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਵਿਦਰੋਕੋ ਤਾਂ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ, ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ। ਚਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਰਮਤ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਸੀਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਪਰਦਾਰਾ ਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਰਮਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। जब ही शरणसाद की आयो, दुर्मत सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, घाटी जम की फांसी। ए बिद लखो गुसाई, मन मेरो बस ना है, के बिद रोको ताहे, ए बिद रोको ताहे। जे मैं इनू इदां कहां किहड़े तरीके दे नाल, जब ही शरणसाद की आयो, दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, घाटी जम की फांसी। फिर मैं रब नूं चेते कर लिया, क्योंकि मैं साध संगत च आ गया, मेरे मन साध संगत छुटकारा। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, ये भी नाल है। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਰ
ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰਗੈਨਿਕ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਕਿ सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार, जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। जिस तरह तेरा सुपना है इट्स नॉट ट्रू, इस संसार ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਟਰੀ ਸੈੱਲ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵੜਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਰੂ ਭੀਤ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ? ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ A to Z, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਥਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਨਾ। ਰਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਜਿੰਨੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਰਹਾਓ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤੇਰੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਜਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾ। ਓਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਗਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਿੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਓਏ ਗਵਾਰਾ, ਓਏ ਖੋਤਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਡੰਗਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਅਜ ਹੂੰ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਸੌਰੀ, ऐसे ही ये सुख माया के उड़ गवार। अज हूं समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, हाले भी समझ ले भज ले राम मुरार। हाले भी अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਭੱਜ ਲੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਾਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਭੱਜ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ, to tame your own sense, to tame your awareness, to tame your मन। ਇਹ ਸਾਚੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਲਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਖਿਓ ਤੋਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜ ਹੂੰ ਸਮਝ
कछ बिगड़ियो ना है। रेमना ए गल तू याद कर ले, ए सच्ची जीता, बाकी सारा कुछ जिहड़ा वो गलत है, वो सुपना है। किन्ने सोहणे लफ्जां दे नाल गुरु साहब एंड कोई सिमिलैरिटी नहीं लगदी, कोई असीं गल करनी होवे ना तुसीं 10 वारी लफ्ज रिपीट करदे हो बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी वोकैब। गुरु साहब किस तरह similar thought practically but different way of serving a dish। कहते ना किदा परोस परोस के ताकि सानू ये भी ना लगे भी बोर हो गए, बस करो यार मन की गल बहुत हो गई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਓ ਭੁੱਕੜ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ या ਏਦਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। किन्ने असीं ऋणी हो सकते हैं गुरु साहब ने। सारी उम्र जे कर्जा लाइए ते मुक्के ना, इसदे एक शब्द और कर ली, जग मीत ना देखियो कोई। लो देखो किधरे कहते पे ने भई तेरा मैं मेरा मन दुनिया दे विच फसिया होया है, मोह दे विच फसिया होया है। हुण की कहंदे मीत ना देखियो। हुण मैं इत्थे समझदा कि इहदे च बायोलॉजिकल दोस्तां दी गल हो नहीं, इत्थे फिर मैं उही अप्लाई करांगा कि मैं ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਅਬਵ ਆਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਇਹ जग मीत मेरा कोई मीत मैंने साथी, मैं कोई भी अपना दोस्त इस संसार च नहीं देखा। लै असीं ते गल्लां ही ये करदे हैं। फिर कहंदे ये जग मी सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख मैं संग ना होई। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ 4 8 12 14 11 ਇਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਹੈ ਇਸ ਚ। ਕਿਵੇਂ ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? और वाइस वर्सा, तेनू ताप चढ़े ते मैं हूंगा, तेरी मेरी एक जिंदगी, यह किद्दां हो सकता है? असी बाणी नू एक सकिंट नहीं लांदे, फ्रैक्शनल सकिंट क्रॉस करदे हां, यह किद्दां हो सकता है? असी एक भोरे लई भी नहीं सोचते, बिंद लई भी नहीं सोचते कि बाणी है यार तू अपनी सोच नू एडजस्ट कर। पर असी सारे ओहो जे ऐनकां वाले आ ਜਿਹੜੇ शीशे चों देखदे आ ते कहने आ देख गुआंढियां ने कपड़े पाए आ सुकने ते सारे दाग लगे होए आ, पता नहीं जनानियां किवें धो के सुकने पा दिंदियां बाहर। ते न्याणा आंदा कहंदा डैड ये तेरी अखां ਜਿਹੜੀ ऐनक ਜਿਹੜੀ है ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਗ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ जग मीत ना देखियो, सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख मैं संग ना होए। मेरे दुख दे विच कोई मेरे नाल नहीं तुरदा। कौन तुरदा? रब जी। हुण ओदी गल करदे ने, फिर अगेन आ गया दारा मीत, पहले भी क्या मीत, इत्थे भी मीत है। मजे की गल है उत्थे मीत एक है, इत्थे मीत प्लूरल है। निक्की निक्की गल किदां परोस के जिहदी गल करदे ना, उन्हें करके जी गोदी च बिठा के पूरा फोकस कराउंदे आ बापू जी।
दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन सिਉਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਚਾਟ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਗਲੇ ਧਨ ਸਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕੋ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸੋ ਭਗ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਡੈਡ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਜਰਾ 2 ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। No one realizes it. जगमीत ना देखियो कोई। कहूं क्या या मन बवरे को, देखो क्या ढंग है कहना। कि भी तो लखों गुसाए कहते मैं इस भैड़े मन नूं या मन की कहां, मैं इस मन नूं जिद्दां बंदा झूठदा नहीं है। What do I say? How do I say? पागल नूं इन सिओ ने लगाया। जिस तरह जदों साडी मां जिहड़ी है जे परेशान हो जाए तो कहती निज जमदी मैं तेनू, तू ते जमदियां ही मर जांदा, ऐना दुख देना मैनू। कहते इन सिओ ने लगाया। कहूं क्या या मन बवरे को, ओए इस मन भैड़े नू की कमाया। जिहड़े उपरले फोर गोइंग रिश्ते सीगे, मीत दारा मीत पूत संबंधी, इन्हां नाल प्यार पाया ते कीता की पा के दीनानाथ सगल भै भंजन, जिन्हें सारे डर दूर करने सन तेरे, सारे दीनां दा नाथ सी, जस तां को बिसरायो ते तू उन्हां दा, you didn't praise him, you didn't sing his praise। कीता की सगल भै भंजन, जिन्हें सारे डर दूर कर देने सन ते तू ओनू ना जेते कीता, ओदा तू थैंक यू भी ना कीता। ये जगमीत ना देखियो। Then स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूधो, बहुत जतन मैं की कुत्ते दी दुम वांगू। मैं इस मन नू नहीं सिद्धा कर सकिया, अपने थॉट प्रोसेस नू स्ट्रेट नहीं कर सकिया। डिस्पाइट एवरीथिंग, हैविंग सेड एंड डन, अंडरस्टूड, मैं कुत्ते दी पूंछ वर्गा अपना ये थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकिया। ये सिद्धि नहीं हुई, मैं बड़ी कोशिश की है। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तो हारो लीनो। पातशाह जी कहते हैं कि अपने बिरद दी लाज रख लो। हुण मैं तेरे कोल आ गया ते किदां मैनू ये समझ आएगी कि जग दे विच मेरा कोई नहीं हैगा। किदां मैनू ये समझ आएगी कि मेरे दुख दे विच कोई साल नाल नहीं हैगा, कि जदों मैं तेरे दर ते आ गया ते तैनू आके कंप्लीट सरेंडर कर दिता, अनकंडीशनली अपने आप नू सरेंडर कर दिता। ते मैं कहना कि पातशाह हुण मैं तेरे दर ते आ गया ते तू हुण मेरी लाज रख लै। किहड़ी लाज? जो शरण आवे इस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा। तेरा ये बिरद है कि क्योंकि यू आर अ नोन ऑनरेबल पोस्ट, यू आर होल्डिंग अ पोस्ट। तेरी सारे इज्जत ही इस करके करते हैं कि तेरा तू बिरद दा बड़ा पक्का है मालका। नानक लाज बिरद की रखो, नाम तुहारो लीनो। हुण मैं तेरा नाम ले लिया। कितना वड्डा सुकून कि हुण मैं तेरे कोल आ गया, हुण मेरा ये दुख दूर हो गया। ये होया जे ये होवे ते फिर मैं अरदासां ते अरदासां करी जाना पिया, नाले अरदासां करी जाना, नाले एक कई जना हाय नहीं होया, क्योंकि मेरे को अनकंडीशनल फेथ एंड लव नहीं हैगा।
Isn't it? ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਈ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਲੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। It's just a jolt, a jolt, a jolt, another jolt, another jolt. ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਪੋਇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਾਟ ਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਾਂ did he go through so much that did he just tell us his experiences in life, or I don't know. Anything. I think he understood anything. Human nature. I think ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਅਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 22 ਵਰੇ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ 22 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂ 22,000 ਸਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੰਗਮਾਈ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, 2 ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ 22 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ read it. ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਕਫਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਠਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਐਨ ਨੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। It may be addressed to ਮਨ or not, it doesn't matter. ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, that if I leave everything aside ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਾਇੰਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਸੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੇ nothing like it. I mean, they are different
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। I'm not being suggestive, but it's one has to find one's own way. है ना जी? Anything else? He Yeah. knew the daily bread and butter issues of the commoners. But he Yeah. never, Yeah. I'm sure he never experienced it himself. Yet he Yeah. was aware, because I mean, he was so elevated, and yet he was aware of the daily bread and butter mind issues and distractions and Maya and all those things. And But then- see, देखो कि You it looks like कि it's an X-ray of a mind. ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਇਹ X-ray ਹੈ and clear picture. Yeah. So Sorry, if he परमजीत जी कुछ कह रहे थे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ at the age of 54 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ I don't know ਕੋਈ ਕਿਥੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ experienced all this to, you know, or whatever, to tell us all this? I don't know. ਨਹੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ? ਜੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ? then we have to dig in the history and then we have to find it. ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਫਿਰ? ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਗਲਤ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। He followed the footprints of the founder, the Guru Nanak. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਿਓ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਯੂ ਨੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। Yes. ਯੂ ਨੋ, Yeah. ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਧਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੋਂਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪਲੀਜ਼। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਛੁਟਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਕ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਲੌਕਸ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ।
Mind my words, quote unquote. The ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਿਆਈ ਉਹ ਹਲੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ ਐਂਡ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸੇ ਆਡੀਓਸ? नो? ओके, चलो जी। हरकेवल जी। सतनाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गौड़ी महला पंजवा। मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ। अनेक जन्म बहु जोनी भ्रमया बहुर बहुर दुख पाया। तुम्हारी कृपा ते मानुख दे पाई है। देहो दरस हर राया। तुम्हारी कृपा ते मानुख दे पाई है। देहो दरस हर राया। सोई हुआ जो तिस पाना अवर न किन्ही कीता। तुमरे पाणे भरम मोह मोहया जागत नाही सूता। बिनो सुनो
तुम प्राणपत प्यारे, कृपा निध दयाला, राख ले हो पिता प्रभु मेरे, अनाथें कर प्रतिपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कै पाछे, कर कृपा दूर देहो संतन की, सुख नानक एह बाछै। कर कृपा दूर देहो संतन की, सुख नानक एह बाछै। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहेगुरु। वाਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਦਵੇ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਜਦ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਐਨੀਵਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। Who else? Or is there anyone else or just Guruji? To ourselves. थोड़ा specify कर। To ourselves. To ourselves. ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ourselves, ਸੰਤਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੰਤਨ ਅਵਰਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਣੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, besides the gurus there are other people who have reached that state. There cannot be. No, not to the state of the guru, not to the state of the guru, but who are ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ and have I guess attained some sort of a oneness with him. ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, besides ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪਰ ਨੇਮ ਸੇਕ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। they all are equal. Nonetheless ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੋ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸੀਕਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਹੀਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਸੈਂਸ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਏ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। 35 ਉਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। 35 ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, 35 ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, 35 ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੀਨਸ ਕਿ